ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ और जो NIA जांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਡੀਲਰਾਂ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ रंगदारी लेंदे ने। तां बड़ा खुलासा होया है और ये बड़ा खुलासा जिहड़ा है खुद जानकारी दी गई अप्रैल दे विच NIA नूं लारैंस ने उस तो बाद होया है। तां बेहद अहम है, वखरा असीं कह सकते हाँ ये खुलासा है क्योंकि हुण तक अजिहा कुछ सामने नहीं सी आया। शंकर अरन मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये अप्रैल में पूछताछ की गई जिस दौरान ये बड़ा खुलासा किया लारैंस ने कि खुद कुछ बिजनेसमैन है, कुछ सियासतदान है जो पैसे देते हैं लॉरेंस गैंग को। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका जो गैंग है वो पिछले कई सालों से इसी एक्सटॉर्शन से चल रहा है। एक्सटॉर्शन के दम पर जिस तरह से बकायदा वो कई तरह की खरीदारी भी करता है, कई जगहों पर प्रॉपर्टी भी खरीदा गया है और जिस तरह से लॉरेंस और उसके गुर्गे जो हैं किस तरह से अवैध तौर पर लोगों से एक्सटॉर्शन करते थे। तो इस मामले की तफ्तीश जब जांच एजेंसी NIA करने में जब जुटी तो उसके बाद जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसमें यह पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के से जुड़े हुए जो गुर्गे हैं वो पिछले काफी समय से करोड़ों रुपया प्रति महीने के हिसाब से अवैध तौर पर वसूली कर रहा था और उन पैसों को हवाला के जरिए कई जो गुर्गे हैं वो विदेश में भेजता है। इसके साथ ही अपने ऐशो आराम अवैध तौर पर हथियारों को खरीदारी करने के लिए उसके पैसों का प्रयोग करता था और इसमें से कुछ ऐसे भी कारोबारी के बारे में जानकारी मिली है जो दूसरे लोगों को धमकी दिलवाने के लिए लॉरेंस गुट के जो दूसरे गुर्गे होते थे उसका भी प्रयोग करते थे। वो कौन कौन से कारोबारी हैं जो लॉरेंस गुट के गुर्गों का सहारा लेते थे, ये मामला भी अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से तफ्तीश की जा रही है कि वो कौन कौन से कारोबारी हैं, उनके नाम और उसके जो डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठा किया गया है और इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। लेकिन ये मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा उन कारोबारियों का नाम अभी फिलहाल साझा नहीं किया जा रहा है औपचारिक तौर पर। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये इनपुट सामने आया है ये इनपुट बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले में जल्द ही कुछ और भी जो स्टेटमेंट्स हैं जो बड़े स्तर के कारोबारी हैं जिसका वास्ता पंजाब और हरियाणा से है उसका स्टेटमेंट दर्ज होगा। हालांकि दिल्ली के पीतमपुरा और इसके साथ ही दिल्ली के वेस्ट दिल्ली वाला जो इलाका है वहां से भी कुछ जुड़े हुए जो कारोबारी हैं जिनको धमकी दी गई थी तो उनका जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया है तो उसमें भी जानकारी मिली है कि उस कारोबारी को किसी ने जानबूझकर धमकी दिलवाया है और हो सकता है कि उसके जो एंटी कारोबारी है उसने ऐसा करवाया था। तो ये भी मामला यहाँ पर उसको भी गंभीरता से देखा जा रहा है और इस मामले में कई लोगों का बयान अभी कुछ दिनों पहले ही जांच एजेंसी NIA के द्वारा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਵਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਔਰ ਗੈਂਗ। दूसरे पासे गोल्डी बरार का जिक्र करिए। रुक करांगे मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव मौजूद ने। मनोज, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿਓ और उस तो बाद फिर उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी तो पैसे देके लॉरेंस गैंग तो धमकी भरी कॉल करवाउंदे ने। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ NIA ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲॉरेंस ਗੈਂਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲॉरेंस ਦੀ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲॉरेंस ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। डी कंपनी दे वांग छोटे अपराधा तो शुरुआत की गई है।
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 300 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ NIA ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲਿਕਵਿਡ ਵੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਉਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ NIA ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ NIA ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ NIA ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2010 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਨੈਕਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ 'ਚ ਕੌਣ ਮੇਨ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ NIA ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਡਰਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੈਂਡ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ, ठीक है, बिल्कुल बहुत अहम है और खुलासे भी बड़े ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਔਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।